Good morning, students. See, in the last class, we were discussing about the structure of glucose. Now, let me come to the study of fructose. See, fructose is also having the formula molecular formula of fructose is C6H12O6. See, this is also called as fruit sugar. It is also called as fruit sugar because it is found present in most of the fruits, and it is also called as levulose and also called as levulose because as its aqueous solution rotates the plane of polarized light to the left side, that is leo-rotatory, is it right? And it is a ketohexose. Directly coming to the open chain structure of fructose. See, here also the 6 carbon atoms are in straight chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it right? Then the first carbon atom is CH2OH. Last carbon atom is CH2OH. And second carbon atom is carbonyl carbon atom. It is ketonic group. And as I have told in the last class, if you know the structure of glucose, you can easily write structure of any other carbohydrate. Is it right? So therefore, what I have told, second, third, fourth and fifth carbon atom on left hand side, what is the arrangement? HOH, is it right? Here, this is the first carbon atom, second carbon atom, already the 4 valences are satisfied. Whereas third, fourth, fifth carbon atoms are only left. So therefore, how I am going to write? Second carbon atom में H ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶ ಹೇಳೋಣ್ರಿ. H 3, 4, 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಗೆ ಏನೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. OH H H. So OH H H. ಏನ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮ್ಯಾಗ OH ಬರ್ದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ H ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ H ಬರ್ದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ OH ಬರೀರಿ. So therefore, what will happen? Here we are going to have H OH OH. See, this is D-fructose. D-fructose.
Is it right? Leo rotating ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ now we are going to write the ring structure for this one. Ring structure ಹೆಂಗೈತಿ ನೋಡಿ. See here first carbon atom CH2OH as it is, second carbon atom, third carbon atom, fourth carbon atom, fifth carbon atom, sixth carbon atom CH2OH. CH2OH. Is it right? Now here third carbon atom left hand side OH, fourth carbon atom left hand side H, fifth carbon atom left hand side H, OH, HH. Is it right? Then now let me have 5-membered ring. 4 are carbon atoms and fifth one is oxygen atom. Fifth one is oxygen atom. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನು CH2OH ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಆಗಿ CH2OH ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ CH2OH, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ OH. See here OH right hand side ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಆಯ್ತಾ. then ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾರು it is, ಇಲ್ಲಿ OH ಐತೆ ಅಂತ H ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ H ಐತೆ ಅಂತ OH ಬರೀತೀನಿ. ಇದಕ್ಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ this is alpha D minus fructose. D minus fructose. This is alpha D minus fructose. See ಈಗ ಇದೇನ ನ್ಯೂಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂತಂದ್ರ ಆಲ್ಫಾ, ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ. ಸೊ therefore what we have to do, we have to write down carbon atom, carbon, 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 and here CH2OH. See oxygen linkage between second carbon atom and fifth carbon atom. See ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಈಗ right hand side ಬರೀನೋ, OH group left hand side ಬರೀನೋ. See here OH, H, H. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು OH ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ H ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು H ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ OH ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ this is beta D minus fructose. Beta D minus fructose. ಇವು ಫಿಶರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನ ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಆಯ್ತಾ. ಇದು 5 ಮೆಂಬರ್ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರ ಫಿರಾನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ 5 ಮೆಂಬರ್ ರಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದೇನಂತ ಫಿರಾನೋಸ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ CH2OH ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಐತಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ ಬರೀಬಹುದು CH2OH. ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ 3, 4, 5 ಇದು ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಆಯ್ತು, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಐದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಆರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ CH2OH ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಲ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ H ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. OH ಆಯ್ತಾ. H ಇಲ್ಲಿ H, ಆಮೇಲೆ ಇದು OH, ಇಲ್ಲಿ H. ಇದರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ OH ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ CH2OH ಬರೆದ್ರಿ, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಬರೆದ್ರಿ, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ H OH ಐತಿ,
ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ HOH ಐತಿ, ಐದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ CH2OH. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಫಿರಾನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಫಿರಾನೋಸ್. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್, ಸಿ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, as it is ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ write down this the 5 membered ring. see ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಐದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಆರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ CH2OH ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಲ, ಅದನ್ನಂತೂ ಏನೋ ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರ OH ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ OH ನಾಲ್ಕಡೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಿ CH2OH, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ OH H, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ H, ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ H. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬೀಟಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫಿರಾನೋಸ್. is it right? alpha form ಅಂದ್ರ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲೋದ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರ OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರ ಅಬೌವ್ ದ ರಿಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಈಗ ಏನ ನಿಮಗ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಸಿನಿ, ಮತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಸಿನಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಹೌದಾ? HOH ಗ್ಲೂಕೋಸ್, HOH ಗ್ಲೂಕೋಸ್, HOH ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಉಳಿಕಿದ್ದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CH ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ HOH ಬರ್ದ್ರಿ, ಅದರದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ H ಇದ್ದಲ್ಲಿ OH ಇದ್ದಲ್ಲಿ H ಬರೀತೀರಿ. ಆರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ CH2OH ಐತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೋ. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಡೈಸಕ್ರೈಡ್ಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ, ಪಾಲಿಸಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹೇಳಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮುಗಿತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.